दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ तो अज की रिपोर्ट में गल होएगी सुखपाल सिंह खैरा बारे। कई ऐसे स्रोतों वालों डिमांड की गई है भी सुखपाल सिंह खैरा का केस पूरा का पूरा की है। सो अज समझने की कोशिश करांगे भी पंजाब के साबका लीडर ऑफ ओपोजिशन रह चुके सुखपाल सिंह खैरा नूं एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट जिहड़ा है वो गिरफ्तार कर लैंदा है। एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट की यह गिरफ्तारी है कार्रवाई सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ कई महीने रादर कई सालों की पड़चोल या जांच तो बाद होंदी है। सुखपाल सिंह खैरा अजिहे आगू रहे ने जो कि काफ़ी सिरकड़ ते बयानों दे विच बहुत ही तिखे तेज़ तरार तेवर लैके तुरते रहे ने ते कई अहम मुद्दों उत्ते उन्होंने केंद्र सरकार ते उस दियां एजेंसियां नूं कई दिक्कतां दे विच लिया के खड़ा किया है। सुखपाल खैरा वालों कुछ साल पहला UAPA केंद्र सरकार दे उस कानून जो कि एक ड्रैकोनियन कानून वांग है सख्त सजावां सख्त धारावां दे तहत किस तरीके नाल पंजाब दे कई नौजवानों नूं कुछ महीनों के वक्फे के दौरान ही गिरफ्तारियां करके उन्होंने जेलों में सुट्टण ते डक्कण का सिलसिला शुरू किया सी। इसनूं सुखपाल सिंह खैरा वालों एक्सपोज किया गया। उन्होंने मुंडियां दे घर घर जाके पिंडां दे विच जाके सुखपाल खैरा ने एक एक केस नूं उजागर भी किया ते बाद दे विच कई केसां दे विच नौजवानों नूं डिस्चार्ज किया गया यानी कि इन्हां केसां दे विचों उन्हां नूं कढता गया। सो एक बहुत अहम योगदान ते भूमिका रही है। लेकिन इस वक्त का मौजूदा एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट का केस जिस बारे ज़्यादा जानकारी या वेरवे सामने नहीं आ पा रहे ने वो आखिर है कि सुखपाल सिंह खैरा का परिवार उन्होंने बेटे जो कि खुद वकील ने महताब खैरा उन्होंने वालों लगातार ये इल्ज़ाम लाए गए हैं। पहला सुखपाल खैरा जो कि मार्च में उन्होंने घर के छापेमारी हुई सी ED की उस वक्त भी इल्ज़ाम लाए गए सन कि चूंकि उन्होंने किसानों के मुद्दे नूं वध चढ़ के सामने रखा है इस वास्ते उन्होंने विक्टिमाइज किया जा रहा है तो केंद्रीय एजेंसियां अपने निशाने ते ले रही ने। हालांकि 3 खेती कानूनों की मुखालफत किसानों के मुद्दे उत्ते एक जबरदस्त स्टैंड लेना सुखपाल खैरा लिए कि एडी वड्डी औकड़ का सबब हो सकता है। इस उत्ते जहन दे विच सवाल बहुत ज़्यादा है ने। इसनूं बहाने के तौर पर सुखपाल खैरा अपने इस केस दे विच वरतन की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों को एड्रैस करने की कोशिश होएगी इस रिपोर्ट के जरिए जिस विच की प्राइमा फेसाई मुढ़ले तौर पर इस पूरी की पूरी कार्रवाई नूं केंद्रीय एजेंसी की एक अजिही कोशिश वजों पंजाब के बहुत से लोग वेख रहे हैं जो समझते हैं भी केंद्रीय एजेंसियां पंजाब के कुछ लीडर जो कि खुल के बोलते रहे हैं केंद्र एजेंसियों के खिलाफ केंद्र के कानूनों के खिलाफ खेतीबाड़ी कानून UAPA पंजाब के ਜਿਹੜੇ साबका DGP या पंजाब पुलिस की कार्रवाइयों के खिलाफ उन्होंने हुण किते ना किते दबाउण ਦੀਆਂ कोशिशां हैगियां ने। लेकिन आपां इन्हां सारी चीज़ां इन्हां सारे इल्ज़ामां तो उत्ते उठद्या होया सुखपाल सिंह खैरा के केस नूं समझण की कोशिश करांगे। ये केस एक नहीं ये केस 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ केस है ने। सुखपाल खैरा नाल जुड़िया होया पहला जिहड़ा केस है वो NDPS एक्ट का केस है यानी कि नशे की तस्करी नाल जुड़िया होया वो केस जो कि मार्च 2015 दे विच पंजाब के जलालाबाद पुलिस स्टेशन सदर विच रजिस्टर किया गया। तकरीबन 11 के आस पास इस केस दे विच एक्यूज जिहड़े सन उन्होंने मुलजम बनाया गया तो ये सैक्शन 21, 24, 25, 27, 28 जिहड़ा NDPS एक्ट है एक काफ़ी सीरीयस एक्ट है सीरीयस ऑफेंसिस के तहत होंदा है। तो इस तो इलावा आर्म्स एक्ट दियां सैक्शन 25 ते IT एक्ट 2000 का जिहड़ा सी उस दियां कुछ धारावां के तहत ये सारे केस रजिस्टर किए गए। इस मौके तक यानी कि 2015 तो लैके 2016 ते 2017 तक सुखपाल खैरा का नाम इस केस दे विच फिगर नहीं सी कीता। सुखपाल खैरा उन्होंने पक्ष उन्होंने बेटे आ जिहड़ियां तकरीरां या जो भी डिफेंस अपनी दे रहे ने वो इसी केस के बेस उत्ते दे रहे हैं ने। चार्जशीट इस केस की मार्च 2015 में केस रजिस्टर करने तो कुछ महीने बाद लगभग सितंबर 2015 में पहली चार्जशीट आती है। इस चार्जशीट के भी सुखपाल खैरा का ना नहीं होंदा। इस तो तकरीबन 2 साल बाद 31 जुलाई 2017 को इस केस के थोड़ा जा टर्न आंदा है यानी कि एक मोड़ा आंदा है जिस तहत सुखपाल खैरा का नाम पहली बार इस केस में फिगर करता है। यह जिक्र होंदा है भी सुखपाल खैरा ने जिन्हें जिहड़े लोग ड्रग्स की तस्करी या ड्रग की पैडलिंग कर रहे होंदे ने उन्होंने छुड़वाने लई कुछ अफसरां फोन किए या अपना प्रभाव या रसूख वरत के उन्होंने हिमायत करने की कोशिश की। इस किस्म दी गल्लां बातां उठदियां रही ने तो सुखपाल खैरा ने भी जवाब दिता है भी अपने हल्के के बथेरे अजिहे लोग जिन्होंने धक्के वधीकियां होंदियां रही ने। सो उन्होंने केस दे विच पुलिस अफसरां दे नाल गलबात करना कोई वड्डा ऑफेंस नहीं है। इस दे नाल उन्हां दी ड्रग ट्रैफिकिंग दे विच इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हो जाती। लेकिन जुलाई 2017 दे विच प्रोसीक्यूशन वालों 2 विटनेस होर रिकॉल किए जाते हैं यानी कि उसी केस दे विच चार्जशीट दायर हो चुकी होंदी है मुकदमेबाजी चल रही होंदी है 2 होर विटनेसिस नूं रिकॉल किया जाता है तो उन्होंने वालों दोबारा उन्होंने जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन होंदी है तो उस दौरान सुखपाल सिंह खैरा समेत 5 होर लोगों का यानी कि टोटल 5 होर एडिशनल लोगों के नाम इस केस दे विच आंदे ने जिस विच कि पहली बार
ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 31 2017 यानी कि सुखपाल खैरा का ना उभरन तो महज 5 या 6 महीने बाद ही इस केस दे विच कोर्ट का फैसला आ जाता है, कोर्ट की जजमेंट आ जाती है। क्योंकि होर जिन्ने भी अक्यूज़ड होंगे ने 11 अक्यूज़ड पहला इस केस दे विच शामिल होंगे ने, उन्हां चों 9 जिहड़े अक्यूज़ड होंगे ने मुलजम होंगे ने उन्हां नूं अदालत वल्लों दोषी करार दिता जाता है ते सज़ावां सुनातियां जांदियां ने उस NDPS के मुकदमे के हेठ जिस हेठ की परचा जिहड़ा सी 2015 में रजिस्टर किया गया सी। हुण ये जजमेंट के मौके उत्ते ही एक होर ऐसी घटना होंदी है जिसनूं बाद दे विच सुखपाल खैरा होरां ने हाईकोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देनी होंदी है। एक पासे अदालत 9 लोगों नूं इस पूरे केस दे विच दोषी करार दिंदी है ते दूसरे पासे प्रोसीक्यूशन यानी कि जिहड़ा पुलिस का पक्ष हुंदा है उसकी उस अर्जी नूं अदालत वालों मंजूरी दे दी जाती है, जिस तहत कि उन्होंने सुखपाल खैरे नूं समन जारी करके इस केस दे विच पेश होने दे जिहड़ी ऑर्डरस है वो मंगे हुंदे ने। सो सुखपाल खैरा वालों इस ऑर्डर के उत्ते इतराज़ जताउण दा वड्डा बेस ये हुंदा है क्योंकि एक पासे मुकदमा चला के उसनूं मुकम्मल कर लिया गया हुंदा है ते उस मुकदमे की जजमेंट सुनाते वक्त एक नवे अक्यूज़ नूं उस दे विच लिया के उसनूं समन कर लेना, इसका मतलब ये है कि उस अक्यूज़ नूं बहुत वड्डा नुकसान है। ये तकरीबन उस किस्म की घटना है भी एक मामला चलता पाया अपराधिक है जिस विच कि 10 लोगों नूं अज अदालत सज़ा सुना रही है तो सज़ा सुनाते सुनाते ही वो थोनू या मैनू एज एन अक्यूज़ड या को अक्यूज़ड उस केस दे विच समन कर लवे, क्योंकि पहले मौके के उत्ते तकरीबन 2 साल सुखपाल खैरा क्योंकि इस केस दे विच अक्यूज़ड ही नहीं सन, उन्होंने अपना डिफेंस या बचाव पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। तो जिस मौके उन्होंने एज एन अक्यूज़ड समन किया जाता है उस वक्त उन्होंने होर बराबर के जोड़े को अक्यूज़ड कह लिए या मुलजम कह लिए होर उस केस के उन्होंने सज़ावां सुनाइया जा रही होंदियां ने। सो एक बहुत वड्डी डिसएडवांटेज की पोजीशन होंदी है जिथे कि नुकसान हो रहा होंदा है। इस पूरे के पूरे फैसले नूं सुखपाल खैरा चुनौती दिंदे ने, हाईकोर्ट दे विच उन्हां दी चुनौती दी जाती है जिससे कि उन्होंने कोई रिलीफ नहीं मिलता, उन्होंने पिटीशन डिसमिस करती जाती है, क्रिमिनल जिहड़ी रिविजन पिटीशन होंदी है। इस तो बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट दे विच एक लॉ पॉइंट होंदा है कि एक अदालत जिसने कि एक केस दे विच कुछ दोषियों नूं या कुछ मुलजमां नूं सज़ा सुनाई है, यानी कि 9 मुलजमां नूं सज़ा सुनाई है, कि उस मौके जदों कि वो सज़ा सुना रहा है उसनूं उसी केस दे विच किसी होर अक्यूज़ नूं समन करन दा सैक्शन 319 CRPC तहत समन जारी हुंदे ने, ये हक अदालत नूं है। खैरा दे पक्ष ने जिहड़ी तकरीर दित्ती वो ये सी कि उस मौके ते जदों कि तुसी इस केस दे विच FIR रजिस्टर करन तो लैके चार्जशीट होने तक या ईवन चार्जशीट होने तो बाद भी इस केस की मुकदमेबाजी दे पूरा होने ते अदालत के फैसले आउण तक तुसी अक्यूज़ नूं नहीं सद्या है, उसनूं समन नहीं किया है, लेकिन जिस दिन अदालत का फैसला सुनाया जाता है उस दे नाल ही तुहानूं भी उस केस दे विच अक्यूज़ बना लिया जाता है। यानी कि वो सारे दे सारे गवाह, सारे दे सारे फैक्ट, सारा दा सारा जिहड़ा नज़ला है उस केस दे विच उन्हां अक्यूज़ जिन्हां नूं कि हुण सज़ा मिल चुकी है वो हुण इन्हां नवे मुलजमां उत्ते गिरना है, जो कि अजे तक 2 सालां दे विच इस पूरे दे पूरे केस की पिक्चर विच ही नहीं सन आउंदे। यानी कि उन्हां दी पूरी लाइबिलिटी उन्हां केसां दे विच फसण दा पूरा ठीकरा हुण थोड़े सिर यानी कि इस केस दे विच सुखपाल सिंह खैरा दे सिर उत्ते पन्निया जाना सी। एक बहुत वड्डा लॉ पॉइंट सी। सैक्शन 319 CRPC का यह एक्ट है जिस तहत की प्रोसीक्यूशन समन जिहड़े है वो जारी करती है जदों कि थोड़े नाल दे कोई को अक्यूज़ड जिहड़े हुंदे ने मुलजम हुंदे ने उन्हां नूं या तां अदालत वालों सज़ा सुनाती जा चुकी हुंदी है या फिर उन्हां दा अजे ट्रायल चल रहा हुंदा है। एक बहुत ही एडवांस स्टेज के उत्ते जदों केस हुंदा है, चार्जशीट दायर हो चुकी हुंदियां ने, उस तो बाद की तुसी कोई होर एडिशनल मुलजमां नूं या होर वधीक जिहड़े अक्यूज़ड हैगे ने उन्हां नूं अदालत दे विच बतौर एक अक्यूज़ड समन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो जदों ये लॉ पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के कोल पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जो डिवीजन बेंच सी सुप्रीम कोर्ट का उसने इस केस नूं चीफ जस्टिस ते एक संविधानिक बेंच नूं रैफर करता। ये मैं गल 2019 की कर रहा है, मई 2019 दे विच ते इस केस दे विच सुखपाल खैरा होना नूं रिलीफ देती, यानी कि उन्हां दी गिरफ्तारी उत्ते एक तरीके की स्टे लग गई। ये तां सी NDPS का केस, तुसीं समझ सकदे सुखपाल सिंह खैरा का केस उस मुकदमे दे विच
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਖੁਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ NDPS ਦੇ 2015 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਗਈ, ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ED ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ यानी कि उस पैसे ਨੂੰ रूट करना, चैनलाइज करना जो कि इलीगल है, देश के कानून के मुताबिक नहीं है। PMLA का सख्त एक्ट जो कि लागू होता है जिसनों कि डायरैक्टली डील इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट करता है, उस तहत सुखपाल खैरे ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया है। सुखपाल खैरा के खिलाफ ED ने एक वखरा केस रजिस्टर किया है। सुखपाल खैरा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ NDPS ਐਕਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ट्रैफिकिंग तो पैदा हो रहा होंदा है, वो इनवेरिएबली मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता होंदा है। सो ये एक ED की एक रिवायत है, एक कल्चर रहा है कि ED हर उस केस दे विच आंदी है। और फिर पंजाब के कई वड्डे वड्डे केसां दे विच जिथे भी ड्रग दे नाल तस्करी दे नाल या फिर तस्करां दे नाल जुड़िया होया कोई केस आंदा है, ED खुद ब खुद सूओ मोटो भी बथेरे ऐसे केसां नूं अपने हत्थ विच लै लैंदी है। उन्हां दे उत्ते एक वक्री जिहड़ी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हुंदी है पैरल टू जो FIR पंजाब पुलिस या किसी भी स्टेट पुलिस के कोल रजिस्टर की गई होंगी है, एक पैरल ECIR एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट की जी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होंगी है, उसको ECIR कहते हैं, उसनू रजिस्टर करके एक पैरल जी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती जाती है। हुण एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट किस मामले की किन्नी तनदेही दे नाल, किन्नी शिद्दत दे नाल, किन्नी मेहनत दे नाल जांच करता है, उसदे विच किन्नी रुचि दिखाता है, उसका किहड़ा अफसर किहड़े मुफादां दे चलदे देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी ਨੂੰ पूरा करते होया वो इन्वेस्टिगेशन करता या उसके कुछ होर कारण होंदे ने। ये तो ED ते उसके अफसर ही बेहतर दस सकते हैं, क्योंकि बथेरे केसां दे विच प्राइमा फेसाई बहुत वड्डियां जांच पड़तालां होईयां ने, बहुत वड्डे वड्डे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, हल्फनामे, एफिडेविट भी आए ने। पंजाब के तकरीबन 6 या 7 MLAs जिहड़े हैगे ने मौजूदा कांग्रेस सरकार के MLAs के खिलाफ नशे का जिहड़ा खास करके शराब का जिहड़ा गैर कानूनी कारोबार पंजाब में चलता है, जहरीली शराब के तरनतारन बटाले ते अमृतसर दी घटनावां तो बाद उजागर होया सी, उन्हां दे विच ED दीयां बणीआं होईआं रिपोर्टां भी ठंडे बस्ते विच पईआं ने, उन्हां दे अफसरां दीयां रिपोर्टां नूं भी दबाता गया है। लेकिन सुखपाल खैरा के केस दे विच ये तेज़ी क्यों दिखाई गई है, उसनूं समझण दा भाव मोटा मोटा यह है कि ED ने एक वक्री ECIR रजिस्टर करके सुखपाल खैरा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया। उन्होंने घर छापेमारी की गई, उन्होंने अलग अलग बैंक ट्रांजैक्शनस या बैंक खात्यां की पड़ताल की गई, विदेशों विचों किहड़ा फंड सुखपाल खैरे नूं आया, किस दे नां उत्ते आया, कि किसी पार्टी के नां उत्ते 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੀ $8,35,000 जो कि कुछ करोड़ों के विच अमाउंट बनती है, वो जिहड़ियां रिसीट्स सन वो सुखपाल खैरा के खाते विच कित्थों आईयां, उसका हिसाब किताब की है, इस तरीके के कुछ तत्थ हैगे ने जो कि ED की इस पड़ताल के तहत घोखे जा रहे हैं। ये मैं तुहानूं दस देवां, एक बहुत ही पुख्ता जिहड़े सूत्र हैगे ने उन्हां दे मुताबक बथेरी जिहड़ी सूचना है सुखपाल खैरा की इन्हां ट्रांजैक्शनस के संदर्भ दे विच वो विदेशों विचों आईयां ने।
ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪੁਖਤਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਚੂਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ $1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਨੇ ਰੂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ECIR ਤਹਿਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਐਸਪੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੈਸਸ ਲਈ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀਕ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ तमाम ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਭੇਜਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਨਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਡੂਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆਂਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਹ ਵਾਲੇ NDPS ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਰਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਨਆਰਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਉਸਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ ਹਲਫਨਾਮੇ, ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਟ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦੀ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੰਡਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਪਰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਲੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ ਅਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਡ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਨੇ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਪਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਤੋਰਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ NIA ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਸਿੰਗਰ, ਐਕਟਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਫਨਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ तमाम ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜੋ ਐਸੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ तमाम ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਲੀਕੇਟ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਲੈਣੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਫਾਲੋ ਅਪ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ।